Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Shall we all rise from our feet? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us praise God and let us pray and ask forgiveness for what you have done. Confess your sin and praise God for this wonderful the privilege that He have given to us. Amen. So let us raise our voice and give thanks to God and prayer. Loving Heavenly Father, we thank you for a sound sleep and thank you for you granting this beautiful morning to all of us. Lord, as you know that we don't deserve it all, but it is by your grace and love that you have given to us. It is by the unconditional love that your Son, Jesus Christ, who died for our sin and gave salvation to all of us, Lord. In this very moment, we come together here to worship you and adore your name. Lord, as we're going to begin this worship or this service, we ask your guidance. We ask the Holy Spirit to fill with us so that we will worship Spirit in truth, which we can lead to glorify your name, Lord. I pray for all of us, those who are sitting around here. May you speak to them, help them to raise their voice and give thanks to you, Lord. As we're going to begin our service, we submit ourselves, we pray in Jesus' name. Amen. Okay, let us sing one Hindi song, Chai Tumko Dil Se. चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से नाम में ये जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। इस नाम में ये बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। The next song, let us sing, All to Jesus I Surrender. Let us all surrender our life to Jesus Christ and sing this song to worship Him and give thanks to Him for what He has done for our life. Let us raise our voice and sing this song, All to Jesus I Surrender. All to Jesus I surrender, all to give Him freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all, surrender. I surrender all. I surrender all, surrender. I surrender all to Thee, my precious Savior. I surrender all to Thee, my precious Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, holy Thou. May the All forsaken, take me Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. I Hallelujah. 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 ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ತೆಲುಗು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು
తెలుగు ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ನೀವುಂಟೆ ನಾಕು ಚಾಲು ಏಸಯ್ಯ. ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಆಮೆನ್. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య, ನೀವಿಂಟೆ నేను ఉంటాను యేసయ్య. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య, నీవింటే నేను ఉంటాను యేసయ్య. నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవుంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, యేసయ్యా. ఎన్ని బాధలున్నాను, ఎంత కష్టం వచ్చినా ನಿಷ್ಠುರమైనನು. ಆಮೆನ್. ಹೌದು ರಾಜ, ಎಷ್ಟೇ ಬಾಧೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ನೋವುಗಳು, ಎಷ್ಟೇ ಹಿಂಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಬಲಪಡಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಎన్ని బాధలు నను బంధులైనను, ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్ఠురమైనను. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ఎన్ని బాధలు నను ఈ బంధులైనను, ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్ఠురమైన. నీ మాట చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. ఆస్తులన్నీ పోయినా, ಅನಾಥಗ ಮಿಗಿಲಿನ ಆಪ್ತುಲೇ ವಿಡನಾಡಿನ ಆರೋಗ್ಯಂ ಕ್ಷೀಣಿಂಚಿನ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅನಾಥವಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಹೋದರು. ಆತನ ಅವರು ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯೆಹೋವ ರಾಫವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಚರಣವನ್ನು ಆಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹಾರೈಸೋಣ. ಆಮೆನ್. ఆస్తులన్నీ పోయినా
ఆస్తులన్నీ పోయినా ఆస్తులన్నీ పోయినా అనాథగా మిగిలినా ఆప్తులే విడనాడినా ఆరోగ్యం క్షీణించినా నీ మాట చాలయ్య నీ ಮಾವುದು ರಾಜ್ಯ ನಿನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ ನೋಟವು ಸಾಕು ರಾಜ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು ರಾಜ ನಮಗೆ ಸಾಕು ತಂದೆಯಪ್ಪ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅಪ್ಪ ಚಾಲಯ್ಯ ನೀ ತೋಪು ಚಾಲಯ್ಯ ನೀ ತೋಡು ಚಾಲಯ್ಯ ನೀ ನೀಡು ಚಾಲಯ್ಯ ನೀ ಮಾಟು ಚಾಲಯ್ಯ ನೀ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಸ್ತುತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿರುವ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪೇವಾಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. God is good all the time. Where's Sauji? Oh, he will translate. First of all, let us give thanks to God for granting these beautiful hours to all of us. ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. We know that we are many times failed and far away from God. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. But God always loves us and cares us. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And give this beautiful privilege to all of us to come before Him and give thanks and prayer to His name. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We know that a lot of people they don't get time to come before God and praise His holy name. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನೇಕರು ದೇವರ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. So let us give thanks to God for who He is and what He has done for our life. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. As well, I would like to give thanks to the pastor who is not present with us, but still I want to give thanks to him. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. For giving this opportunity to me. ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ. And this is my first time that I am going to exhort Psalm 2 in front of you. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು. We will not read again this psalm. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. But we will exhort from the Psalm 13. ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು 13 ಅನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. And we all know this Psalm 13 is written by David. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗವನ್ನು ದಾವೀದನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. But in the temples ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ there are some song leaders ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಡುಗೀತೆಯನ್ನು ನಾಯಕರಿದ್ದರು. who will lead this psalm and sing to God and praise to God. ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಯಾರು ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು. When we see the Old Testament, ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ
we'll see most of the time singing and praising to God by Asaph. His name is Asaph. ಆಶಾಬ್ ಎನ್ನುವವನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವನು ಸ್ತುತಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದನು. And Heman. ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. And these two are always leading to Israel people to sing and praise God by reading the psalm. ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. And most of the Israel people, they don't read, but they by heart all the psalm as we read every day. ನಾವು ಓದಿರುವಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಓದುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮನಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. In this Psalm number 13, ಈ ಒಂದು 13ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ David prayed to God, ದಾವೀದನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. and also he thanks to God. ಆತನು ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We can say this psalm is a transaction psalm. ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ. Starting with the discouraged man, ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ and sorrowful, ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಸಮಯ, and end with the rejoicing in the presence of God. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. And trusting back to God again. ಮತ್ತೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಾಗಿ. In verse 1, ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ David felt the God is absent in his life. ದೇವರು ಒಂದು ದಾವೀದನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. And in verse 1 he says, how long, O God? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರೋದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. See, we know that David has a best relationship with God all the time. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ದಾವೀದನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೆಂದು. Better than all of us maybe. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ. But the time come for him to ask question to God. ಆದರೆ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನು ಆರಾಧಿಸುವನಾಗಿದ್ದನು. How long, O Lord? ಎಷ್ಟು ಅಂತ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವಿ. This question may come to everyone or once in a lifetime. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. We are living with this sinful world. ನಾವು ಪಾಪದ ತುಂಬಿರೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. And we are living with lot of problems and difficulties. ನಾವು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. One day or another day surely this question will come to us. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. Lord, where are you? Why don't you hear my prayer? ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ? Is that I am not your servant? ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೇವಕನಲ್ಲವೇ? There may be many questions in us also, even now. ಈ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. Because sometimes we feel negative to God. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Here David was thinking some negative thought to God and saying that, Lord, how long you will be? ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಮರೆತಿರುವೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವೆ ಎಂದು. I have to wait for your response. ನಾನು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. This how long he asks 4 times to God in this scripture. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಬಾರಿ ಆತನು ಇದನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. It so that he is bitterly grieved in his heart. ಆತನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And he want to show some seriousness that he want God in his life. ಆತನು ಕೆಲವೊಂದು ಆತ ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವನಾಗಿದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ತೋರಿಸುವನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. And when we continue reading scripture verses, ನಾವು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, will you forget me forever? ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಕೇಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. How long you will be hiding your face from me? ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಮುಖವು ನನ್ನಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. This all questions comes in the mind of David. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ದಾವೀದನ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. Though David is very good relationship with God. ದಾವೀದನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, but in the moment of his life, ಆದರೆ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ some unbearable sins come in his life. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬರುವಂತದಾಗಿತ್ತು. And he think that God forgetting him. ಆತನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು. And he think that God is hiding his face from the life of David. ದೇವರು ಆತನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು, ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು. See, when we see the life of Isaiah, ನಾವು ಯೆಶಾಯನ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, and who sent lot of message to Isaiah or lot of message to Israel through Isaiah, ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ,
And God gave message to Israel. ದೇವರು ಆತನಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Your mother may forget you. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬಹುದು. And can a mother not compassion or feel pity on the children which is in her womb? ಆತನು ಆತನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಆಡಿತಿದ್ದಾನೆಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. God said, yet they will forget. ಹೌದು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬಹುದು. But I am your God who will never forget you. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರು, ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Our perspective, our understanding, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು, sometimes we may say, no, how can we forget our children? ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು. There are many parents who don't remember and care for their children. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಕೇರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Who kill their own children. ಅವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Even in the life of Israel peoples, they were even killing their children. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಯಿಸುವರಾಗಿದ್ದರು. So God knows the heart and the mind of human and said that even your mom and dad can forget you, but I am your God who will never forget you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನ ಮರೆತರೆ ಕೂಡ ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು. But David think that God forgetting me and hiding his face from me. ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವನಾಗಿ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಆತ ನನಗೆ ಮರೆಯುವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And David think that God is absent in his life. ಆ ದಾವೀದನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಿಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು. Only there is one place God is absent. ದೇವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರು. That is in hell. ಅದು ನರಕದಲ್ಲಿ. But we should know that God present everywhere, even now in our midst. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು. God did not forget him. God did not hide his face from the life of David. ದೇವರು ಹಾಗೆ ದಾವೀದನನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಮರೆಮಾಚಿಲ್ಲ. But he feel it in that way. ಆದರೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And said, God forget me. ಆತನು ಹೇಳುವನಾಗಿ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆಂದು. Sometimes our feeling can lead to destruction of our life. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇಡದಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. And when we have a strong feeling, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೋ, can show you the reality of your life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. When we have a strong feeling, ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೋ, can make you and strong feeling can show you who you are. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ನಾವು ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. See, the God gave feeling to control our life. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But the feeling has nothing to do with God. ಆದರೆ ಅದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Of course we have angriness. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಕೋಪವಿರಬಹುದು, We have a love. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬಹುದು, We care for one another. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, We feel sorrow. ನಾವು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, Many more feeling that we have. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. The same feeling also have in God. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. But we cannot trust to our feeling. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. We have to trust to God. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. Here in verse 1 we can see that David was trusting his feeling not to God, and he himself depressed in his life. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಅವನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದನು, ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು. In verse 2 he continues say, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, how long I will be counseling to my soul. ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟವರೆಗೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ದುಃಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. When I am daily sorrowful in our life. ನಾನು ಡೈಲಿ ದಿನಾಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ದಿನಾಲು ದುಃಖಂತ ಕ್ರಾಂತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. David was full of discouragement in his life. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡುವನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದನು. How long I will talk myself, how long I will give advice to myself, Lord, why you don't respond me? ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಕೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The answer what we should know is, ನಾವು ಏನಿಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ, when we have a discouragement, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೋ, when we have a sorrowful condition, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ,
When we feel that God is not present in us, ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವನೆ ಪಡುತ್ತೀವೋ, we should not look back to ourselves, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. but we should look back to God. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. We should not trust to our feeling, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ನಂಬಬಾರದು, but we should trust God. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರು ನಂಬುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Here we can see that David was trusting his feeling, ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಆತನ ಭಾವನೆಗೆ ಆತನೇ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವನಾಗಿದ್ದನು. and he feel himself depressed. ಆತನಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನು. We need to look to God and trust him. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ನಂಬುವವರಾಗಿರಬೇಕು. See, when we have a problem, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಬೇಕಾದರೆ, the more we think about problem, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳು ಬರಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ, the more we will get a depression. ನಾವು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. But when we remember God and pray for that depression, ನಾವು ಆ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, God will release that depression and put you peace in your heart. ಆ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. That's only by prayer. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. We should be always focused to God, not to our life. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. When we put ourselves the depression, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಾವೇ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೋ, it is a self torture. ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. It is a self killing. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. It is a self cursing. ಅದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಶಾಪವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂತದಾಗಿದೆ. So David was having 3 ways of depressing in his life. ಆತನು 3 ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. He felt that the relationship with God was not good in his life. ಆತನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧವು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು. And he feel himself and trust himself. ಆತನಲ್ಲೇ ಆತನು ನಂಬುವನಾಗಿದ್ದನು. And he always looking for his enemies as well. ಆತನು ಹಾಗೆ ಆತನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದನು. See, the lack of spiritual, ಆದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, and the natural enemies that we have, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರೆಂದು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, can push you toward always to give depression to us. ನಮಗೆ ನಾವು ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಶೋಧನೆ ಏನೆಂದರೆ, when we are lack in spiritual, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ ಅದು ಮಾತ್ರ, then our life always occupied by the natural sin and natural enemies. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. And the result will be always depression in heart. ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Psalm number 55 verse 22 say, ಕೀರ್ತನೆ 55:22 ಹೇಳುತ್ತದೆ, cast your burden on the Lord. 22 55:22 Psalm number 55:22 ನಿನ್ನ ಚಿಂತಾಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. cast your burdens to the Lord, ನಿನ್ನ ಚಿಂತಾಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು, he will sustain you. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವನು. He shall never permit the righteous to be moved. ನೀತಿವಂತನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲಗೊಳಿಸುವವನು. So here we see that God is always taking care of our life. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. The righteous man or the children of God will never simply face a problem when God is taking care of his life. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರುವ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು. But the thing is, are we trusting God and giving all our burden to him? ಆದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೇವಾ ಎಂದು. See, God is happy when he carry our burden. ದೇವರು ಆತನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ. If you submit to him, ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, he is willing to carry your burdens, ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, and he will give you daily strength, ಆತನು ನಮಗೆ ದಿನಾಲು ಇರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. to trust more to him. ಆತನನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And when we see the verse 3, ನಾವು 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, David depended and started praying to God. ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. In verse 3 he used consider and hear me, 2 words that David used here. ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು 2 ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But the meaning can be the same. ಆದರೆ ಅರ್ಥವು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದು.
But it's so that he want to emphasize that God really need to hear me. ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. David feel like God is not listening to his prayer. ಆತನು ಏನು ಭಾವನೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಆತನು ಭಾವನೆ ಪಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. David feel like God is forgetting him completely. ಆತನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತಿದ್ದಾನೆಂದು. David feel like God hide his face from him. ದೇವರು ಆತನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಮುಖವು ಆತನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು. And he said, Lord, hear me and consider me. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. How do we think is that God really forget us and hiding his face from us? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು? No, God never forget us. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯುವಂತನಲ್ಲ. God always listen your prayer. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. God always watching on us. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. God will never forget us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯುವವನಲ್ಲ. And he will never leave us alone. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. He always giving privilege and call to us. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But the problem is us. ಆದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. Sometimes we forget to give thanks to God. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. Sometimes we even feel lazy to pray and attend the church. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. And now sometimes we feel that is God, that is not God that respond to our prayer. ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು. See, one thing we should know is, ಒಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಏನೆಂದರೆ, praying to God is not to change the mind of God. ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲ್ಲ. But we pray to God so that our mind, our heart can change and come close to Him. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. You don't pray God to come to His life, your life and my life. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದು. But by praying we have to change and we have to come to God. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗುವವರಾಗಿರಬೇಕು. See, praying is important. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವೇ. But the most important is, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, how you will do and what you will do after you praying. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು. Are you going to stay same before you pray? ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಇರುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು. Or you will be changed after the prayer. ನೀವು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಬದಲಾಗುತ್ತೀಯಾ? We pray to God so that we will change. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದಲಾಗುತ್ತೇವೆಂದು. See, here we know that God is unchanging God. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಬದಲಾಗದಂತ ದೇವರು. If we see scripture, there's lot of scripture is talk about God never change. ಅನೇಕ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಲಿ ಬೈಬಲ್ ಆಗಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು. But if we pray to God to change ourselves, that can be a wrong prayer. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. I mean, if you pray to God to change the mind of God, ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಂದು. No, we have to change our mind when we pray to God. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. David was having depression, of course we believe. ಆತನು ಖಿನ್ನತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. But after praying to God, ಆದರೆ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ he changed his mind. ಆತನ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಆತನ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಆತನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡನು. One of the character what we should learn from the David life is, ನಾವು ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದಿಂದ ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, he is a king of Israel. ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. Everyone afraid of him, fear of him. ಆತನು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. And everyone respect him. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. He is a great king who appointed by God. ಆತನು ದಾವೀದನ ಒಂದು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. But when he come before God, ಆದರೆ ಆತನು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ, he never considered that he is a king. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ರಾಜನೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. He behaved like a small kid. ಆತನು ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. He humbled himself and he completely deny who he is. ಆತನು ತನ್ನನ್ನೇ ತಗ್ಗಿಸಿ ತಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದನು. Even when we can see the life of David, the Ark of Covenant was brought back to Jerusalem. ನಾವು ದಾವೀದನ ಜೀವಿತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದನು. And David was filled with happiness.
ಆತನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. And he danced and he sing like a drunkard. ಆತನು ಕುಡಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಹಾಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. His wife, ಆತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿಯು, the daughter of Saul king, ಸೋಲನ ಒಂದು ಮಗಳು, he is blaming to David. What kind of Israel king he is, dancing like small kids and drunkards. ಆಕೆಯು ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದು, ಈತನು ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕುಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. But David completely surrendered his life and happy for the ark of government who brought back to the Israel life. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಒಂದು ಜನತೆಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. So it's always good for us to pray and seek God and change our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. Here after the prayer, life of David was completely changed. ಆತನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಆತನೊಂದು ಜೀವಿತ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದಿತ್ತು. In verse 5a part you will see, 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, he put a trust in God mercy. ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Now he earned the confidence in God and trust in God. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆತನು ತಂದುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God did not change anything. ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. But now we can see that David changed his life and now he put a trust back to God and have confidence again in God. ದಾವೀದನು ಆತನ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಆತನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದನು. It's like David's eyes was blurred, cannot see, or it's like he was sleepy. ಆತನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೋಟವು ಆತನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. But now God opened his eye and see the goodness of God. ಆತನ ಒಂದು ನೋಟವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡಿದನು. Its talk of David's feeling was not clear enough to understand the God mercy. ದಾವೀದನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆತನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. But when he prayed, now he can trust back and see clearly the goodness and mercy of God. ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯು ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಗಿದೆ. We cannot trust to our feelings. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಾರದು. We can trust only to God mercy through praying. ಆತನ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಾವನೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. In verse 5 B part and verse 6a part, when we see the scripture, 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, now he is not only trusting God, ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, he feel happy and rejoice in the presence of God. ಆತನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹೋಪಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So our heart should be actually busy with giving thanks to God. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. And the salvation that God gave to us. ಅದೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. One thing what we should know is, ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, if you are really saved or if you are really born again person, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ we should be always rejoice in the presence of God. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. We should never blame to God. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬಾರದು. No matters comes in our life, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ we should be continue trusting God and pray to God. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು, ಆತನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. After that David received the mercy and the goodness of God in his life. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದಾವೀದನು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ಆತನ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Sometimes our feeling can lead to danger part. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಡದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. Sometimes our feeling can make us to take wrong decision. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿರಬಹುದು. Sometimes our feeling may not good or not give a right information. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು, ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Instead of trusting to our feeling, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ನಂಬುವುದಾದರೆ we have to trust to God. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. He will always enlighten our eyes to see goodness of God. ಆತನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹೋಪಕಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Of course we are human being. ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು. We always go after our feelings and what our mind and heart say. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ತಲೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. This is the nature of every human.
ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. But to be a child of God, ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವು, to be a follower of Jesus Christ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, we should give thanks to God always. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Let's put trust to God, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ, not to our feeling. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. May God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. விசுவாசமுள்ளவர்களாய் எழுந்து நில்லுங்கள். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿರಿ. ஆண்டவருடைய மத்தியில புதிய காரியத்தை ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ನಂಬುವೀர்கள் ಎಂದು ನೀವು சொன்னார். ನಂಬುವುದಾದರೆ, ஆண்டவருக்கு ಒಪ್ಪುಕೊಡುತ್ತೀர்கள் ಎಂದು ನೀವು சொன்னார். ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಾದರೆ, ನಾನು ಎಸ್ತೇರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವೈ போல ನಾನು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಗೀತಗಾರன் தாவீதை போல வாழணும் ஆண்டவரೇ, ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ದಾವೀದನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ. ಏ ಸಭೆಯಾರೆ, இங்க ஒரு great multitude தேவை கிடையாது ಇಲ್ಲಿ பிரியமானவர்களே. ಯಾವ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳು தேவையில்லை, ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, தேவையில்லை, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವர்கள் ಸಿಲರ್ இருந்தால் போதும், ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರು ಕೆಲವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ. ದೇವರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಬರುವಿಕೆ ನೆನೆಸಿದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ. ಅವರ ಕರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಅಯ್ಯ, ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಪ್ಪ, ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸು ತಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಾಂತರ ಪಡಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಡುಗಳಿತ್ತಪ್ಪ ಈ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹ ಒಂದು ಪಾಪ ಸಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೂ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳು ಸಾಕು, ಓಡಿನ ಓಟಗಳು ಸಾಕು, ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳು ಸಾಕಪ್ಪ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನ ತಿರುಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಭೆಯಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ, ದೇವರ ಹಸ್ತದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. கடைசி காலம் இதுவே, காலையிலோ மாலையிலோ சேவல் கூவிடும் நேரத்திலோ ஜீவாதிபதி இயேசு ராஜராஜன் சீக்கிரம் வருகிறாரே எமக்காய், சீக்கிரம் வருகிறாரே. கடைசி காலம் இதுவே, மோச உலகம் நாசம் அடையும், மாய வேஷங்கள் மறைத்து போகும். மோச உலகம் நாசம் அடையும், மாய வேஷங்கள் மறைத்து போகும். எல்லாருடைய கரங்களை மோச உலகம் அது நாசம் அடையும், மாய வேஷங்கள் அது மறைத்து போகும். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவருடைய அன்பை நீ பற்றிக்கொள்வாய், ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ஆண்டவருடைய அன்பை நீ அறிந்து கொள்வாய், ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, உன்னை sacrifice பண்ணுவாய், ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ, உன்னை ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி ஒப்புக்கொடுப்பாய், ನಿನ್ನನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ, ಎಸ್ತரை ಉಯರ್ತಿನ ದೇವರು, ಒಂದು ಎಸ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಂತ ದೇವರು, ಅಬ್ರಹಾಮೈ ಉಯರ್ತಿನ ದೇವರು, ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಂತ ದೇವರು, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ இன்றைக்கும் இந்த உலகத்தில் உன்னதமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிற நம்முடைய ಸತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಂದು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೋಗಲಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಕರೆತಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಓದಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ದೇವರೇ, ತಾಳ್ಮೆயை ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಉದವಿ ಓ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ இப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் ಇಂಥ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು உயர்த்தினது ஆண்டவரே, ನಮಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ஆபிரகாமை உயர்த்தினது ஆண்டவரೇ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಂತ ದೇವರು உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்பட வைத்திருக்கிறது. ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. எங்களையும் அப்படி உருவாக்கும் ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸಪ್ಪ, எங்களையும் அப்படி உருவாக்கும் ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸು என் ಸ್ವಾಮಿ. அன்பு திருச்சபை மக்களை உருவாக்கும் ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸಪ್ಪ. ಇಂದು ನಾವು ಸತ್ತರೂ ಸಹ தேவ சமூகத்தில் நாங்கள் ಓ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು என்னுடைய உள்ளத்துல உருவாக்கும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು அப்படி ಸ್ವಾಮಿ. நீ செய்ய போவதற்காய் நன்றி ಹಾಗೆ சொல்கிறேன். ನೀನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ஆசீர்வதிப்பீராக. ನಾವು வந்த ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ಬಂದ ஆசீர்வதிப்பீராக. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ வரப்பட்ட ಮಾಡ್ತೇವೆ. பிள்ளைகளை ಬರಲು ஆசீர்வதிப்பீராக. ತಡೆಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. தேவ சபையில காண ಬರುವ உதவி ದಿನಗಳ செய்வீராக. ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು நானும் என் ಸ್ವಾಮಿ. வீட்டார் உம்மையே சேவிப்போம் ನಾನು என்று ನನ್ನ சொல்லி. ಮನೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ உம்மையே ಸೇವಿಸುವೆವು. சேவிக்கிறவர்களாக. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವಂತವರಾಗಿ, ஆராதிக்கிறவர்களாக. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ, ஒவ்வொருவருக்கே ஊழியம் செய்கிறவர்களாக. ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் உருவாக்கும் ಒಂದೊಂದು ஆண்டவரே. ಕುಟುಂಬವನ್ನ ರೂಪಿಸಪ್ಪ. உம்முடைய பொற்கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ஆசீர்வதியும். ಆಶೀರ್ವದಿಸು. இயேசுவின் மூலமாய் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ என் ಆತನೇ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. கர்த்தர் தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். ಕರ್ತನ್ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV Second Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact 988-6869-714, 8050-11600.